ہے شیر خدا یا علی، دو ہمیں حوصلہ یا علی، جان تم پر فدا یا علی، رب پہ ہے یہ دعا یا علی، میرے مشکل کشا یا علی، پھر سجد کر بنی اسرائیل جنہیں حضرت موسیٰ نے آ کر شیطانی نظام سے نجات دی، فرعون کے نظام سے آزاد کیا، نجات دی، مصر سے نکالا، معجزے کے ذریعے سے سمندر کو شق کیا، اس کے اندر 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بنائے، اس قوم کو سمندر عبور کروایا، عبور کروا کے سمندر کے اس طرف لا کر وادی کنعان میں بٹھا کر ان سے کہا کہ اب خدا نے مجھے معراج پہ بلایا ہے۔ توجہ سے سننا اس کو، یہ قرآنی واقعہ ہے، قصہ قرآنی، پڑھا ہوا آپ کا، سنا ہوا آپ کا۔ جب وادی کنعان میں لے آئے، خود گئے معراج پر 40 دن کے لیے پردہ غیبت میں، 40 دن کے لیے پردہ غیبت میں گئے، 1 مہینہ 10 دن گئے تھے، 1 مہینہ کے لیے 10 دن بڑھ گئے، 1 مہینہ 10 دن کے لیے حجت خدا، ولی اور راہبر، نبی و امام اس قوم کا پردہ غیبت میں چلا گیا۔ جب لوٹ کر آیا عجیب منظر تھا، منظر یہ تھا کہ وسیع اس کا، جانشین اس کا تنہا سہما ہوا کھڑا ہوا تھا، اور ساری امت سامری کے پیچھے اور گسالے کے گرد دمال میں مشغول ہے۔ توجہ فرمائیں، موسیٰ نے ان کو سال ہا سال تبلیغ دین کی، سال ہا سال موسیٰ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، موسیٰ کا خدا سمجھ میں نہیں آیا، 1 ہفتے میں سامری کا گسالہ سمجھ میں آ گیا۔ جب موسیٰ لوٹ کر آئے، دیکھا پوری امت گسالے کے گرد دمال ڈال رہی ہے۔ ہارون وسیع موسیٰ، جانشین موسیٰ، نائب موسیٰ سہما ہوا کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے سارا منظر۔ موسیٰ آئے، پریشان ہوئے، تو رات کو پھینک کر پہلے ہارون سے پوچھا کہ اے ہارون، کہیں آپ کی سستی کی وجہ سے سامری نے فائدہ تو نہیں اٹھا لیا؟ یوں تو نہیں کہیں کہ جس کو میں نائب بنا گیا تھا اس نائب نے نیابت نہیں کی؟ ہارون کے پاس عذر موجود تھا، کہا نہیں بھیا، میں نے سب کچھ کیا، میں نے ہدایت بھی کی، میں نے انہیں روکا بھی، لیکن قوم نے مجھے گھیر لیا اور کہا کہ اگر سامری یا گسالے کے خلاف کلمہ بھی نکلا ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ جو قوم سادہ ہو جائے، سادہ لوح بن جائے، اس قدر سادہ ہے کہ سامریت کے بیس میں چھپا ہوا شیطان اس کو سمجھ میں نہیں آتا، گسالے کے لبادے میں چھپا ہوا بت اور مورتی اس کو نظر نہیں آتی۔ موسیٰ خدا کی طرف بلاتا ہے، سامری بت کی طرف بلاتا ہے، اس کو سامری کی بات سمجھ میں آتی ہے، موسیٰ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ قوموں کا مزاج ہے، یہ قوموں کی دینداری ہے۔ ہر زمانے کا موسیٰ اسی طرح سے چیختا رہا، ہر زمانے کا موسیٰ، اور ہر زمانے کے موسیٰ کے مقابلے میں ایک سامری بھی رہا۔ اگر 1 مہینہ 10 دن موسیٰ پردہ غیبت میں گئے، معراج پہ گئے، 1 مہینہ 10 دن سامری، ایک سامری پیدا ہو گیا، تو جس امت کا ولی 1200 سال سے پردہ غیبت میں ہو، آیا اس امت کو ہوشیار نہیں ہونا چاہیے کہ اس امت کے اندر تو سینکڑوں سامری پیدا ہو سکتے ہیں؟ کیا اس امت کو ڈرنا نہیں چاہیے؟ اس امت کو ہوش میں نہیں آنا چاہیے؟ سامری کی پیدائش کے لیے 1 مہینہ 10 دن کافی ہیں، 1 مہینہ 10 دن کافی ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کس طرح ہوا کہ اگر 18 ذی الحجہ کو رسول اللہ نے میدان غدیر میں ولی کا اعلان کر دیا اور پھر 28 صفر کو رسول اللہ کی رحلت ہو گئی، 2 مہینہ 10 دن کی بات ہے، 2 مہینہ 10 دن کی بات ہے۔ آج تک تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول نے ولی ناصب کیا ہو، 2 مہینہ 10 دن بعد امت بھول گئی ہو۔ ذرا قرآن اٹھا کر دیکھو، 2 مہینہ 10 دن تو بڑی بات ہے، 1 مہینہ 10 دن میں
1 महीना 10 दिन में उम्मत वली को भूल गई। अब रसूल इस्लाम ने गदीर में सुतून इमामत गाड़ा और 2 महीना 10 दिन बाद मूसा 1 महीना 10 दिन गैबत में रहे। रसूल इस्लाम की रहलत गदीर के बाद 2 महीना 10 दिन बाद हुई। 2 महीना 10 दिन बाद उम्मत रसूल का हाल बदतर था उम्मत मूसा से। उम्मत रसूल का हाल बहुत बदतर था उम्मत मूसा से। क्यों बदतर था? इसलिए कि मूसा जब वापस आए, हारून और हारून के 4-7 चंद आदमी मौजूद थे जो गुसाले के पीछे नहीं जा रहे थे। लेकिन जब 2 महीना 10 दिन बाद रसूल इस्लाम की रहलत हुई और मदीने में गुसाला और गुसाला परस्त आ गए, जब गुसाला उनके सामने रख दिया गया, उन्होंने गुसाला पूजना शुरू कर दिया। उम्मत सारी गुसाले के गिर्द जब जमा हो गई, यहां तशय्यो का अब जिम्मेदारियां नुमाया होना शुरू हो गई। यहां तशय्यो की जरूरत थी। क्यों? कि तशय्यो यानी इस्लाम की अमली तस्वीर बरमहवर विलायत, इस्लाम का अपने सुतून से महवर से हट गया, महवर विलायत से दूर हो गया। यह तशय्यो की जिम्मेदारी बनती है कि इस्लाम को उसके महवर के गिर्द वापस लौटाए। घरों में बैठे हुए सब, गदीर में मौजूद बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े रावी, बड़े बड़े आलिम तफसीर, बुजुर्ग शख्सियात दीनी व इल्मी घरों में चुप करके बैठी हुई। अब्दुल्ला इब्ने मसूद जैसे, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसे और बहुत सारे और बड़े लोग, कुछ सहाबा व कुछ सहाबा की औलाद, कोई फिक पढ़ा हुआ, कोई दीन पढ़ा हुआ, और रसूल इस्लाम से सब पढ़े हुए मुबल्लिगीन दीन। रसूल इस्लाम की रहलत हुई, चुप करके घरों में बैठ गए, उम्मत को अपने हाल पे छोड़ दिया। यहां तशय्यो मैदान में उतरता है। अब यहां तशय्यो का अमली नमूना है। तशय्यो क्या है और खानकाही दीन क्या है? तशय्यो मैदान में उतरता है। कौन सा तशय्यो? एक खातून, एक जवान बीबी जिसकी उम्र 18 साल है, जिसके दिल में अभी अपने वालिद गिरामी की रहलत का गम मौजूद, तन्हा एक तहरीक चलाती है। वो लोग जो कहते हैं हम थोड़े हैं, वो लोग जो कहते हैं कोई साथ नहीं है, वो लोग जो कहते हैं कोई आलिम नहीं है, वो लोग जो कहते हैं कोई फकीह नहीं है, वो लोग जो कहते हैं कोई हमारा साथ नहीं देता, तमाम फकीहान मदीना चुप साथ के मदीना में मौजूद, हर एक के दर पे जाती है, हर दरवाजे को खटखटाती है और उन्हें याद दिलाती है कि तुम गदीर में मौजूद थे, तुमने रसूलुल्लाह से ये जुमला सुना। सिर्फ कुछ भी ना करो, आकर उसकी शहादत दे दो, गवाही दे दो कि हमने रसूलुल्लाह से ये सुना। हर एक ने बहाना किया। किसी ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, चल नहीं सकता। किसी ने कहा मेरी नजर कमजोर हो गई, किसी ने कहा मेरा हाफिजा कमजोर हो गया। हर एक ने एक बहाना कर लिया। ये तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात जिनके अकवाल से आज किताबें पढ़ हैं, लेकिन कोई भी नहीं आया विलायत के लिए, गवाही देने के लिए हाजिर नहीं हुआ। बड़ों का खामोश रहना, बड़ी बड़ी शख्सियात का चुप साध के बैठे रहना, ये कोई आज की बात नहीं है। ये सिर्फ आज का जमाना नहीं है कि जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियतें चुप साध के बैठ जाती हैं घरों में, बल्कि रसूलुल्लाह की रहलत के बाद बड़ी बड़ी शख्सियत चुप करके घरों में बैठती। कौन निकला मैदान में? कोई मर्द नहीं निकला, फकत एक खातून निकली। आकर तमाम मर्दों के, तमाम उलमा के, तमाम मुफस्सिरीन के, तमाम मुहद्दिसों के, तमाम रावियों के, तमाम कातिबीन कुरान के, तमाम हाफिजीन कुरान के, जिनके सीनों में कुरान था, दरवाजे खटखटाए कि कुरान तो सीनों में है, लेकिन रूह कुरान की गवाही दे दो आकर, आयत कुरान की गवाही दे दो आकर। हाजिर नहीं हुए। हर एक ने एक बहाना कर लिया, हर एक ने एक उज़्र पेश कर दिया। तशय्यो इस चीज का नाम है, तशय्यो इस नुक्ते का नाम है। झगड़ा फदक का नहीं था, जायदाद का नहीं था, जागीर का नहीं था, सरमाए का नहीं था, बल्कि ये वो बीबी है कि जिसने सामरीगरी के खिलाफ जिहाद करना था और सामरियों को रुसवा करना था। हर वो चीज जो मुयस्सर आई उसके जरिए से उनको रुसवा किया। देखा कि फदक खूब जरिया है इनके चेहरे से निकाब उतारने का।
फदक को जरिया करार दिया, खुतबे दिए, अंसार की खवातीन आई बीबी की अयादत के लिए। इस तरह से बीबी ने उनके सामने बीमारी के आलम में बिस्तर बीमारी पर बीबी लेटी हुई है, खवातीन अयादत के लिए आई, कराना शुरू नहीं किया, हाय हाय करना शुरू नहीं किया, बल्कि ऐसा खुतबा दिया कि फरियादें करती हुई बीबी के घर से निकली और अपने शोहरों पर निफरीन और लानत करते हुए गई। मदीने की औरतों को एहसास दिलाया कि तुम कौन थे और हमने तुम्हें क्या बनाया। मस्जिद नबी में खुतबा दिया, फलसफा दीन समझाया कि नमाजियों नमाज किस लिए खुदा ने वाजिब करार दी, रोजादारों रोजा खुदा ने किस लिए वाजिब करार दिया, हाजियों खुदा ने हज किस लिए वाजिब करार दिया। और ए आले रसूल का दम भरने वालों, आले रसूल की मोहब्बत का खुदा ने क्यों हुक्म दिया। मस्जिद नबी में खुतबे दिए कि किसी तरह ये उम्मत बीदार हो जाए, किसी तरह दीन विलायत के महवर में लौट कर आ जाए। एक खातून तन्हा लड़ रही है। तो यह एक सवाल उठता है, आए के जहन में पूछते भी हैं, उस वक्त मुझसे भी पूछते हैं, मुझ जैसों से भी पूछते हैं कि बीबी जब मैदान में निकली तो अमीरुल मोमिनीन क्यों नहीं निकले। एक सवाल है ना जहनों में, खुसूसन जब घर में आए, हमला किया, आग लगाई, दर जलाया और हजरत बतूल का पहलू जख्मी कर दिया, फिर भी अली क्यों नहीं उठे। बस कहते हैं इस किस्म का शुबहा डालते हैं, क्यों नहीं उठे, इसलिए नहीं उठे। सुनिए, इस जुमले पर गौर फरमाइए, इसलिए नहीं उठे कि दुनिया को यह बताना था वली खुदा मौजूद है, रुकने दीन मौजूद है। रुकने दीन रसूलुल्लाह ने गदीर में समझा दिया था। अब दोबारा विलायत का किरदार दोबारा नहीं अदा होना था। रुकने दीन गदीर में बयान हो गया, अब बारी तशय्यो की थी। वली ने अपना काम कर दिया, अब नौबत तशय्यो की थी। अब तशय्यो साबित करना था। अली अलैहिस्सलाम का हाथ शमशीर पे गया, लेकिन रोक दिया गया। किसने रोका? न ज़ौजा ने रोका, क्योंकि उस दिन ज़हरा ज़ौजाए अली नहीं बल्कि शिया अली बनकर आई, शिया अली बनकर आई। इसलिए यह सुन्नत कायम करने कि अगर अली विलायत के दिफा में खुद शमशीर उठाएं तो सारे जमाने गैबत में चुप बैठे रहेंगे कि निजाम विलायत के लिए वली खुद ज़हूर करे, खुद लड़े, खुद तागूत नाबूद करे और आकर खुद हमें भी निजात दे, खुद भी निजात पाए। ये तसव्वुर इंतजार बातिल साबित करने के लिए हजरत ज़हरा मैदान में उतरी कि जब वली पे आ जाए, विलायत पे गिराव हो जाए तो शिया की जिम्मेदारी है, न वली की जिम्मेदारी है। ज़हरा ने घर से निकलना कम कर दिया, अब घर से नहीं निकलती थी। अब ज़हरा एक रोग तारी हो गया, एक सोग तारी हो गया, अक्सर घर में रहने लगी। सियासी मीटिंग हुई, सियासी नशिस्त हुई, सियासतदान मिल बैठे। अली नमाज में भी नहीं आते, अली जमाअत में भी नहीं आते, अली सियासी जलसों में नहीं आते, अली हुकूमत की ताईद नहीं करते। अली के साथी बनु हाशिम भी अली के साथ, उन्होंने हमारे साथ आना जाना छोड़ दिया। अगर अली ना आए हमारी सियासत नाकाम हो जाएगी। हर कीमत पर अली को मजबूर किया जाए कि आएं, आकर बैयत भी करें, मस्जिद में भी आएं, जमाअत में भी शिरकत करें। वफद बनाया गया, अली के साथ अली के पास भेजा गया। उस वफद का जाना ही अली की तौहीन थी। कौन लोग किसको बुला रहे हैं? नबी के जानशीन को बुला रहे हैं कि ऐ अली जमाअत में आया करो, मस्जिद में आया करो, मुसलमानों के साथ आया करो। 2 दफा वफद भेजा, 3 दफा वफद भेजा। अली ने जब अपना बाइकाट जारी रखा, अपना एतराज जारी रखा, अपना एहतजाज जारी रखा, आखिरकार यह फैसला किया गया कि अगर अली मस्जिद नहीं आए हमारी सियासत नाकाम हो जाएगी। मजबूर किया जाए, अली को आने पर मजबूर किया जाए। मैंने मुख्तसर सा मजमून अर्ज किया, आपके लंबा है, बड़ा तुलानी है। कौन कौन आया, क्या क्या धमकियां देकर गए, क्या लोग चुने गए,
انہوں نے کیا جسارتیں کی, کیا گستاخیاں کی علی کے سامنے آ کر. علی برداشت کرتے رہے. آخر فیصلہ کیا گیا علی کو زبردستی لایا جائے, مسجد میں زبردستی لایا جائے. جمع ہوئے, علی کے گھر میں جا کر, باہر سے جا کر بلند آواز سے للکارا گیا, باہر سے للکارا گیا, این ابو الحسن, ابو الحسن کہاں ہے؟ جناب زہرا پشت در پر آئیں. زہرا نے دروازے کے پیچھے آ کر ایک سوال کیا, دروازے پہ جمع لوگوں سے سوال کیا, من انتم اے فاطمیون, اے عزاداران فاطمہ. فاطمہ کا جملہ سن لیا آپ نے, من انتم, تم کون ہو؟ کون آیا ہے نبی زادی کے دروازے پر؟ یعنی بی بی پوچھ رہی تھی اپنا تعارف تو کرواؤ, کون ہو؟ میرے بابا کے صحابی ہو, میرے بابا کے ساتھی ہو, رسول اللہ کے ساتھی ہو؟ تو سنو, اگر رسول اللہ کے ساتھی ہو, انا فاطمہ, میں فاطمہ ہوں, انا فاطمہ, میں اسی رسول کی بیٹی ہوں. میں تمہیں کہہ رہی ہوں رسول کے گھر سے چلے جاؤ, گستاخیاں مت کرو. انا فاطمہ. اس گھر میں آنے کا ادب ہے, اس گھر میں رسول ادب سے آتے تھے, اس گھر میں اس در پر ملائکہ ادب سے آتے تھے. گستاخی کے ساتھ آنے والوں, انا فاطمہ, میں فاطمہ ہوں, لوٹ کر چلے جاؤ. کہا لوٹیں گے نہیں, علی کو باہر بھیجو ورنہ دروازہ جلا دیں گے. دھمکی دے دی گئی. دھمکی دے کر انتظار نہیں کیا گیا, دروازے کو آگ لگا دی گئی. دھواں اٹھنا شروع ہو گیا زہرا کے گھر سے, بطول کا گھر جلنا شروع ہو گیا. وہ در جس پر رسول آئے تطہیر تلاوت کرتے تھے, اس در سے امت کی جفا کا دھواں اٹھا. در جلنے بھی نہیں پایا تھا, اتنی جلدی میں تھے. جلتے در کو گرایا گیا, ٹھوکر سے گرا دیا. در کا گرنا تھا, پشت در پہ آواز آئی, الیہ الیہ یا فضا. در و دیوار کے درمیان زہرا نبی کی لاڈلی, بضعت رسول علی کی بطول. در و دروازے کے در و دیوار کے درمیان در کی میخ پہلو زہرا میں پیوست ہو گئی. ندا بلند ہوئی, الیہ الیہ یا فضا, فضا آئیو. اے فضا, محسن شہید ہو گئے. فضا آئی, زہرا کو اٹھانا چاہا. فرماتی ہے فضا, خبردار علی کو معلوم نہ ہونے پائے, زہرا زخمی ہو گئی, محسن شہید ہو گئے. گستاخ اندر چلے گئے, علی تک جا پہنچے. ہر ایک نے علی کا ایک عضو پکڑا, کسی نے علی کا ہاتھ تھاما, کسی نے علی کا گریبان پکڑا. میں نہیں بیان کر سکتا کہاں کہاں تک یہ ہاتھ پہنچے. بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ بعض لعینوں نے علی کے ناسیہ پہ ہاتھ ڈالا, علی کے زلفوں پہ ہاتھ ڈالا. کھینچتے ہوئے مظلوم زہرا کو, مظلوم فاطمہ کو لے کر آئے. جب صحن میں لے کر آئے, زہرا نے علی کا حال دیکھا. زہرا کو اپنا درد بھول گیا, اپنا زخم بھول گیا, اپنے پہلو سے ہاتھ اٹھایا. زہرا نے دامن علی پہ ڈال دیا اور فریاد کی, ابھی تو زہرا زندہ ہے, ابھی زہرا زخمی ہے, ابھی زہرا مری نہیں, ابھی تو زہرا زندہ ہے. یہ لعین کہتا ہے جب میں نے دیکھا زہرا کا ہاتھ علی کے دامن میں پڑ گیا, اس ہاتھ کو چھڑانے کے لیے میں نے علی کو کھینچا. ہاتھ اتنا مضبوط تھا, زہرا زمین پہ کھینچتی چلی آئی, ہاتھ نہیں چھوڑا. زمین پہ کھینچتی چلی آئی, ہاتھ نہیں چھوڑا.
उस वक्त कहता है मेरे जहन में आया यह हाथ नहीं छोड़ेगा, हाथ छुड़ाने के लिए दाएं देखा बाएं देखा, कहता है मेरे करीब कुनफज खड़ा था, कुनफज के कमरबंद में ताजियाना था, ताजियाना निकाला, ताजियाना खींचा, हवा में लहरा कर इस जोर से दस्ते अतहर ज़हरा पे मारा, नीले जख्म का निशान पड़ गया, नीले जख्म का निशान पड़ गया, नीले जख्म का निशान।